जेतेबेले लोक माने संपर्क बढ़ाती निज भितरे हो परिवार भितरे हो मंडली भितरे हो समाज भितरे हो संपर्क जेतेबेले बढ़ी जाए आउ लोक माने ता बुझी पारंती नहीं जानी पारंती ना किंतु प्रभुंकर वाक्य आमको कहूची तुम्हें एई प्रकार भावरे तुम्हें पदक्षेप नब नहेले तुम्हें जबरदस्त हैरान हो कहार मन कहा निकटरे अच्छी यह जानिबार अच्छी बहुत लोग कौलिया कथा कहे किंतु पटी मारिबार उस्ताद गुरु से कथा तो कहजिबो नहीं जो माने बुझिबे कथा कहबो सरू सरू व्यास मारिबो गुरु प्रभुकर वाक्य कहूचे से जे रूपे मनरे निजर जे रूप मनरे निजे भावे से स्वरूपटे से खाओ पियो बोली तुमको कहे सत्य मात्र ताहा ठारे तुम्हर मन नाही रे बाबू कथा कहूची सरू सरू मारी देबो पूरा सावधान मन नाही किए से लोक तुम्हें कौन करिवो शपथ लेखा तार आहार खाइबो नहीं कि ताहार सुस्वादु खाद्य को लोभ करिबो नहीं किए से कुदृष्टि जहार दृष्टि होची मंद जहार चाहणी होची मंद आ से लोकर संकर तुम्हें संपर्क आदौ रख ना आ ता आहार जमा खाओ ना तार खाद्य को लोभ करो नहीं जेते तुम्हें भोकिला खाओ ता निकट को जाओ ना हितोपदेशर शिक्षा तमे जीवन नहीं ता निकट लोभ करिवो ना सेति पई 10 आज्ञार गोटे आज्ञा अछि लोभ करो ना ईश्वरंकर आज्ञा लोभ करिवो ना कारण बहुत चिकन कथा कहि के खाओ पियो बोली कहिबे जमिति तुमरो बुटा पुनिया तुमरो निज मां पेटर भाई शेषरे एमिति गोटे छुरी मारिबे जे अवस्था खराब हो अखा धौथुओ गुण गाउथुओ रे बाप सावरा आ लेखा जाउछि आ तुमे कोन हो जदि ता संगे तुमे संपर्क रखिबो तार आहार खाइबो से तुमको किछि खराब कहि भलो कथा कहछि आगो एक ही सत्य बोली कहूची परमेश्वर कौन समस्त वृक्षर फल खाइबा को मना करचंती एक कथा कहूची मात्र तुमे जदि से कथा रे भारी जीवो तेबे तुमे हैरान रे पड़िबो जो फल को खाइछ देखा दे चाखो तुमे जो फल को खाइछ ता उद्गार करिवो पुनी तुम्हर मधुर वाक्य हराइबो केमिति हराइबो जेमिति हराइले आदम हवा हमें देखुछु आदि पुस्तक 2 पर्व 3 पर्व रे परमेश्वर जतले आसी पचारुचंती आदम काई की मु तो आसु आसु तुमरो देखा पाई तुमे चली आसो मो सामने को तुमे केउठी मधुर भाषा हरे जला आदम कोन कहिला मु लुचि काहे की मु जहाँ मना करी तुमे ता करिछो कि ना तुमे जो समस्त स्त्री को मते देइथिलो से मते ताहा कहिबारु मु ताहा करि देली कि दुखर कथा आ स्त्री भी तार मधुर भाषा हरे से कहला कोन निजे परमेश्वर को संगे कथा हवा अपेक्षा से कहूचे मते सर्प भूली देला मधुर भाषा हरे आ सेठू तिक्त प्रकार भावरे अभिशप्त हला नारी कोन लिखा जायछि नारी अभिशप्त हला ईश्वर ताको कहिले एही हेतु जेहेतु तुम्हे ताहा निजे कलो आउ तुम्हे ताहा तुमरो भार्या को देलो सेति पाई एही हेतु कोन हला पड़ो
ଯେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସାଦ କରିବ କି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ ସେସବୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବାସନା ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ବାସନା ଥିଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ। ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖାଯାଉଛି? ଅତିଶୟ ବଢେଇବା। ଜମା ବଢେଇବାର ନଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ। ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ମଧୁର ଭାଷା ହରେଇ ଦେଲା। ଯେଉଁ ପଳକ ଖାଇଛ, ଯେତିକି ଦିନ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛ, ତାହାକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବ, ପୁଣି ତୁମର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ହରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଚିକଣ ଚିକଣ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାଳି ନ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଯଦି ମଧୁର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଚାରିପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। କଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି? ଜଗତର 100% ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99.5 ଭାଗ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବଦଶାରେ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ନଚେତ୍ ଧନ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଧନୀ ନ ହଉ, ମାତ୍ର ଅଧର୍ମ ଧନ ଯୋଉ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏ ଜଗତରେ, ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ ବି ଅଛି। ଲୁକ 16 ପର୍ବ 9-13। ସେଠାରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, କାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆକାଶର ଉଡ଼ନ୍ତା ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ଆପଣା ପାଇଁ ପକ୍ଷ କରେ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେ ଉଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଅଧର୍ମ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବ, ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଧନୀ ହେଇଥିବ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମନ କେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନ କଣ ଧନ ଠାରେ? ତୁମ୍ଭର ମନ କଣ କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ? ତୁମ୍ଭର ମନ କଣ ଲୋଭ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମ୍ଭର ମନ କଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛ? ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବନା କରିବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯୋଉ କଳକ ଖାଇଛେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା। ଯୋଉ କଳକ ଖାଇଛେ, ଯୋଉ କଳକ ଆମେ ଖାଇଛେ ତାହା ବାହାରିଯିବ, ବାନ୍ତି କରିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଜକୁ ଅତି ସଂଯତ କରିବା। କୋଉଠି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ମନ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମ୍ଭର ମନ ମୋ ଠାରେ ନେ। ସେ ଧନ ଦେଇଥିଲେ ନା ନନ୍ଦନକୁ, କେତେ ତୋଳା? 5 ତୋଳା, 2 ତୋଳା, 1 ତୋଳା। ଯୋଉମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଧନ ଦେଇଥିଲ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆଉ 5, ମୁଁ ଆଉ 2, ଯେତିକି ସକ୍ଷମ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯା ଆଉ 5ଟି ନଗର ଉପରେ ତୁ 10ଟି ନଗର, 5 ଦେଇଥିଲି ତୁ 5 ବଢେଇଲୁ, 10ଟି ନଗର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। 2 ଦେଇଥିଲି 2 ବଢେଇଲୁ, 4ଟି ନଗର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ମାତ୍ର 1 ତୋଳା ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହାର ଯୋଉ ତୋଳା ଅଛି ଆକୁ ଯିଏ 5 ତୋଳା ବଢେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଆକୁ
ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଟି ଜାଗାରେ ପକା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ମନ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଦାନଟି ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଡବଲ କରିଦେଲ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଅ ଆଉ ଜଗତରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ମନ ମୋ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭର ମନ କାହାଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଆସୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ନ ହରେଇ ମଧୁର ବାକ୍ୟକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।